नमस्कार सांग माने मु स्मिता आपण मानक स्वागत करुछि आम चैनल को आउ एक नुआ कहानी सहित। कहानीटी हेउछि भौणी बाहाघर दिन राति रे खुड़ींक सह संपर्क रखी बसी वर्तमान पश्चाताप करुछि। तो चलंतु आरंभ करिबा एही कहानीटी आरंभ करबा पूर्व कहि रखे जे कहानीटी को शेष पर्यंत सुनिबे एवं कहानी शेष रे निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे जणाइबे एवं पसंद आसिले गोटे लाइक टीए करिवे। तो सांग माने विलंब न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर आमर एही कहानीटी होछि श्याम नामक एक युवकर जे कि भुवनेश्वर पाखर एक ग्राम रे निज बड़ भौणी बापा माँ एवं जेजे बापा सह रहउथाए। जेजे बापा तार केबेठारु आर पारी को जाई सारिछंती। श्यामर बापा जड़े साधारण व्यवसायी एवं ता माँ जड़े गृहिणी। तार एक दादा एवं खुड़ी मध्य अछंती, किंतु दादा जेहेतु एक बेसरकारी कंपनी रे चाकरी करंती तेणु करी दादा एवं खुड़ी भुवनेश्वर सहर रे रहंती। भुवनेश्वर पाखापाखी ही तांको गाँ। तेणु करी भल मंद जानी जात पर्वपर्वाणी एसबुरे दादा खुड़ींकर घर को जीवा आसिबा और एमानकर मध्य भुवनेश्वर जीवा आसिबा होइथाए। खुड़ींकर एई किछि मास पूर्वरु दादांक सह विवाह होइथाए। श्यामर भौणी ताठारु बड़ थिबारु वर्तमान ता पई प्रस्ताव खोजा चलिला। खुड़ी देखिबाकू भारी सुंदर एवं एई किछि दिन पूर्वर ही तांकर विवाह होइथिबारु विवाह दिन ठारू श्याम तांको आड़को आकृष्ट होई उठे। श्याम तांको सह अधिकरु अधिक समय बिताइबाकू चाहे, कथाबार्ता हेबाकू चाहे, मिलामिशा करिबाकू चाहे, किंतु जेहेतु दादा खुड़ी सेठारे रुहंती नाही तेणु करी ताकू एते समय मिले नाही खुड़ींक सह बिताइबा पई। तेणु करी घरे किछि जानिजात हेले, पर्वपर्वाणी हेले किंबा भल पिठापणा हेले एवं जेहेतु धान रुआ सरिले धान बंटा बंटी पाई किंबा चाउल देबा पाई खुड़ी को चली जाए सी भुवनेश्वर को। ता बापा जीवाकू जदि बाहरती भी से कुहे जे बापा तुम व्यवसाय तुम्हें कहीं बंद करके जीव, मु तो अच्छी मु जाई देई आसीबी। यह शुणी बापा भाबंती हाँ ठीक कथा, पुओटा युवावस्था हेबाकू लागिलाणी, दायित्व नेबार एबेठारु ही शिखिले आगकू तांकू साहाय्य होई जीवो। श्याम मध्य मौका खोजु थाए खुड़ींक पाखकू जीवा पाए एवं एही बहाना रे से खुड़ींक पाखकू चली जाए। बेले बेले किछि काम न थाई मध्य किंबा किछि जिंस पत्र देबाकू नथिले मध्य से माँ को किछि देबा पाई बहाना खोजे। माँ को कही खुड़ींक पाई किछि जिनिस नहीं भुवनेश्वर चली जाए एवं जाई सेठारे सेही दिन राति रे रहे एवं ता आर दिन पळेई आसे। सेही दिन राति रे से खुड़ी को मन भरी देखे एवं तांक सह कथाबार्ता एवं मिलामिशा करे। जेहेतु श्यामर बयस एवं खुड़ीर बयस मध्य बेसी तफात न थाए, मात्र ता खुड़ी ता ठारू मात्र 4 वर्ष बड़ होइथांती। तेणु करी सेमाने वर्तमान गोटिए खुड़ी पुत्रा भावे नुहे गोटिए सांग भावे व्यवहार करती बा सांग भावे बंधु भावे मिसिबाकू लागंती। एही भली भावे किछि दिन बीती चलिला। जेहेतु श्यामर बड़ भौणी पाई ता बापा प्रस्ताव खोजाखोजी करुथांती, से मध्य गोटिए भल पुओ देखी ता भौणीर बाहाघर ठीक करदेले। एडे बाहाघर घर होइथिबारु बहुत सारा काम मध्य थाए। देखु देखु बाहाघर दिन पाखेई आसिला। बाहाघरर किछि दिन पूर्वरु श्यामर दादा तार खुड़ी को आनी गाँ रे छाड़ी दियंती एवं कुहंती जेहेतु मोर चाकरी एते दिन छुट्टी मिलिबो नाही, बेसरकारी चाकरी होइथिबारु मु एते दिन गाँ रे रही तुमको साहाय्य करि परिबि नाही। तेणु करी मु मो स्त्री को एठारे छाड़ी देई जाउची, सुविधा असुविधा रे से तुम मानकु साहाय्य करिवो एवं मु बाहाघर 2 दिन पूर्वरु गाँ को आसीबी एवं बेसी दिन मध्य रही पारिबि नाही।
3 ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମର ମା କୁହନ୍ତି, ନା ସେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ସେ ତ ଆମ ହାତର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଲ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘରକୁ ପଠାଇଲ, ସେଇଟା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶ୍ୟାମ ବି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖୁଡ଼ି ସହ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ ବିତାଇ ପାରିବ, ମିଳାମିଶା କରିପାରିବ ଏବଂ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତା ମନରେ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବାହାନାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବାହାଘର ଘର ହୋଇଥାଏ, ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ବାହାନାରେ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ତା ଖୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ରହି ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ତା ଖୁଡ଼ି ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖୁଡ଼ି ଓ ପୁତୁରା ସଦୃଶ ହୋଇ ଆଉ ରହିନଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି କାମ ଥିବା ମାତ୍ରେ ଦୁହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏବଂ କାମ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ଘରେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଖୁଡ଼ି ଓ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାହାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବସିଥାଇ ଶ୍ୟାମ ନିଜ ମନ କଥା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କହିସାରିଥାଏ। ଖୁଡ଼ି ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ମନରେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ପାଇଁ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ସେଦିନ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବୁଲାବୁଲି କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି ଘରକୁ। ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁରା କମ୍ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ମାନେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଶ୍ୟାମର ଖୁଡ଼ି ତା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଘରକୁ ତାର ଦାଦା ଆସିସାରନ୍ତି। କାଳେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଏହା ଭାବି ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାହାଘର ଦିନ ହୋଇଗଲା। ତଳ ମହଲାରେ ବାହାଘର ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ତା ଖୁଡ଼ି ଉପର ମହଲାରେ ଛାତ ଉପରେ ପାଲ ଟଣାଟଣି ଏବଂ ସେଜ ବିଛାବିଛି କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ତେ ବାହାଘରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶ୍ୟାମର ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୟାମକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେ ଯେହେତୁ ଘରେ ନୂଆ, ତ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠାରେ ଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ତାହା ଜାଣିନଥିବେ, ତେଣୁକରି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ହଁ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରେ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବସନ୍ତି। ଏପଟେ ବାହାଘର ସରିସାରିଥାଏ, ଝିଅ ବିଦା ହେବା ସମୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଯାନି, ଯୌତୁକ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜିନିଷ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦା ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ବିଦାୟ ମାନେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ଦୁନିଆର ରୀତି, ଝିଅ ବିଦାୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବିଦା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମର ଖୁଡ଼ି ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଝିଅଟି ଘରୁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଜାଗା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଖୁଡ଼ି କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ଘରଟା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଝୁରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେଣୁକରି ଶ୍ୟାମର ମା କହନ୍ତି, ତୁ କିଛି ଦିନ ଆଉ ଏଠାରେ ରହିଯା, କାରଣ ମୋ ଝିଅଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଉଛି। ମୋତେ ଭାରି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ ଘରଟି ମୋତେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବ। ତେଣୁକରି ତୁ କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହିଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମର ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ
ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏବଂ ସେ ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହି ଆସିବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୟାମର ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ଖୁଡ଼ି ପୁତୁରା ଏହିଭଳି ଭାବେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଶ୍ୟାମର ଦାଦାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ। ତେଣୁକରି କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ପରେ ଶ୍ୟାମର ଦାଦା ଆସନ୍ତି ତାର ଖୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ସହ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୟାମର ଦାଦା ଆସି 2-3 ଦିନ ଛୁଟି କରି ଗାଁରେ ବିତାନ୍ତି ସମୟ ଏବଂ ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଶ୍ୟାମର ମା ଏବଂ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ୟାମକୁ କୁହନ୍ତି, ଖୁଡ଼ି କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଥିଲା, ଆମ ସହ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତ ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କ କଥା। ଏହିଭଳି ଭାବେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୟାମ ନିଜ ଖୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହିଁ ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ କିଛି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୟାମର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଶ୍ୟାମର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ବାହାରେ ରହୁଥାଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଏକା ରହେ ଏବଂ ସେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଭାବୁଥାଏ ସେହି ପିଲାବେଳର ତାର ଭୁଲକୁ, ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଏମିତି କାମ କରି ବସିଲା। ତାର ବିବାହ ସିନା ହୋଇସାରିଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖ ସିନା ସେ ପାଇସାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ସୁଖ ସେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଖୁଡ଼ି ସହ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲା, ନିଜ ଦାଦାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ କେମିତି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲା। ନିଜର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମ ଆଜି ଭାରି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମନେ ମନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। ଏବେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଶ୍ୟାମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପରି ତାର ଆଉ ଉତ୍ସାହ ନଥାଏ ଦାଦା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦାଦାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସିଏ କିଭଳି ଭାବେ ଧୋକା ଦେଇଛି ନିଜ ଦାଦାଙ୍କୁ। କେତେ ନ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦାଦା ତାର ଖୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମାଟି କରିଦେଲା। ଆଜି ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଏମିତି କେମିତି କରି ବସିଲା। ସେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କେମିତି କରିପାରିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୁଲ ତ କରି ବସିଛି। ପଶ୍ଚାତାପ ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷମା। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛ, ତେବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ନ କରିବା, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟୁଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରକୁ ମଜବୁତ କର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖାହବ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କୌଣସି କାହାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।